Last topic, today's class. Yeah, recovery of the two-phase commit protocol. Recovery of the two-phase commit protocol. In a distributed transaction, each server keeps its own recovery file. So the recovery management must be extended to deal with any transaction that are performing the two-phase commit protocol at the time when a server fails. So okay, the recovery manager uses two new status values. What are those? Done and uncertain. Done, uncertain. Done and gani, uncertain and gani. Runde status values ఉంటాయి recovery manager. So these status values are
are shown in the figure. We are already shown in the figure. So a coordinator uses committed to indicate that the outcome of the vote is yes, and done to indicate that a two-phase commit protocol is complete. అయితే కోఆర్డినేటర్ అనేది కమిటెడ్ అని యూజ్ చేసి దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే టు ఇండికేట్ దట్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ది ఓట్ ఈస్ ఎస్ అండ్ డన్ టు ఇండికేట్ ద టూ ఫేజ్ కమిట్ ప్రోటోకాల్ ఈస్ కంప్లీట్. సో డన్ అని ఎస్ అని రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. సో డన్ అంటే డన్ మీన్స్ టూ ఫేజ్ కమిట్ ప్రోటోకాల్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఎస్ అంటే అవుట్కమ్ ఆఫ్ ది ఓట్ ఈస్ కమిటెడ్ అంటే కోఆర్డినేటర్ యూజెస్ committed to indicate that outcome of the vote is yes or no. A participant uses uncertain to indicate that it has voted yes but does not yet know the answer. ఇక్కడ అన్సర్టైన్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఓటింగ్ అయితే జరిగింది కానీ we don't know about the uncertainty. Okay, that means that whether the two phase commit protocol is complete or not, that we don't know. So in that case we say the uncertain. So two additional type of entry allow a coordinator to record a list of participants and a participant to record its coordinator. First one is coordinator, and first type of entry is coordinator. Second type of entry is participant. In a coordinator type of entry, the description of the contents of entry are transaction identifier and the list of participants. What are those? Transaction identifier and list of participants. So those are nothing but the descriptions of the contents of the entry. So if it is a coordinator, it contains transaction identifier and list of participants, whereas in case of participant it contains అంటే రివర్స్ అనమాట. కోఆర్డినేటర్ దగ్గరేమో ఏముంటాయి పార్టిసిపెంట్స్ అలానే వాళ్ళ యొక్క ఐడీస్ అలానే ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, అదే పార్టిసిపెంట్స్ దగ్గర కోఆర్డినేటర్ ఐడి ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఉంటాయి, రెండు ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో ఇన్ ద ఫేజ్ 1 ఆఫ్ ది ప్రోటోకాల్ when the coordinator is prepared to commit, its recovery manager adds a coordinator entry to its recovery file. ఈ టూ ఫేజ్ కమిట్ ప్రోటోకాల్ లో ఫేజ్ 1 లో ఏం జరుగుతుందంటే when the coordinator is prepared to commit, అంటే ఇంకా కమిట్ అవ్వాలా, అంటే వాల్యూస్ అప్డేట్స్ అయితే జరిగినాయి కానీ కమిట్ అయితే అవ్వలేదు. సో కమిట్ చేసే జస్ట్ ముందు ఏమవుతుందంటే అది రెడీగా ఉందనుకోండి కమిట్, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రికవరీ మేనేజర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ యాడ్స్ ఏ కోఆర్డినేటర్ ఎంట్రీ ఇంటూ ఇట్స్ రికవరీ ఫైల్. రికవరీ ఫైల్ ఏం యాడ్ చేస్తుంది? కోఆర్డినేటర్ ఎంట్రీ. Before a participant can vote yes, it must have already prepared to vote. ఎప్పుడైతే మనం ఎస్ అని ఓటింగ్ అనేది చేస్తామో అప్పుడు ఏమవ్వాలి, కంపల్సరీగా కోఆర్డినేటర్ అనేది ఆల్రెడీ కోఆర్డినేటర్ అనేది ఏం చేయాలి, కమిట్ ప్రిపేర్ టు కమిట్ స్టేట్ లో ఉండి ఉండాలి. ప్రిపేర్ టు కమిట్ స్టేట్ లో ఉండి ఉండాలి. సో వెన్ ఇట్ ఓట్స్ ఎస్, ఎప్పుడైతే ఎస్ అని ఓటింగ్ చేసిందో ఇట్స్ రికవరీ మేనేజర్ రికార్డ్స్ ఏ పార్టిసిపేటింగ్ ఎంట్రీ and adds an uncertain transaction status to its recovery file as a forced trade. ఎప్పుడైతే ఓటింగ్ ఎస్ అని జరిగింది అంటే ప్రిపేర్ టు కమిట్ అయిపోయింది, ఓటింగ్ ఎస్ జరిగింది, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రికవరీ మేనేజర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ రికార్డ్స్ ఏ పార్టిసిపెంట్ ఎంట్రీ అండ్ యాడ్స్ అన్ అన్సర్టైన్ స్టేటస్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్ టు రికవరీ ఫైల్ యాజ్ ఏ ఫోర్స్డ్ రైట్. అయితే అన్సర్టైన్ అని యాడ్ చేస్తుంది. చెప్పండి కింద రెండు స్టేట్ అన్సర్టైన్, డన్. సో డన్ ఎప్పుడు అంటాం చెప్తాను, అది కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో వెన్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ పార్టిసిపేట్స్ నో దెన్ ఇట్ యాడ్స్ అన్ అబార్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్ టు ఇట్స్ రికవరీ ఫైల్. సో రికవరీ ఫైల్ కి ఏం యాడ్ చేయాలి, డన్నా లేదా అబార్టా, సారీ అన్సర్టైనా లేదా అబార్టా. అన్సర్టైన్ అని యాడ్ చేస్తే యాజ్ అ ఫోర్స్ రైట్ వెన్ ఓట్స్ ఎస్, వెన్ ఓట్స్ నో అని ఎప్పుడైతే వచ్చేసిందో ఎస్ అని తర్వాత ఇంకా కమిట్ అవ్వచ్చు అవ్వకు, కానీ ప్రిపేర్ టు కమిట్ అయిన తర్వాత ఓటింగ్ ఎస్ అని జరిగింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమి యాడ్ చేస్తాం, డన్ అని అన్సర్టైన్ అని యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, అదే ఓటింగ్ నో అని జరిగింది అనుకోండి ఇంకా నో ఇష్యూ, అబార్ట్ చేసాడు డైరెక్ట్ గా అబార్ట్. అది ఫేజ్ 1 లో. సో ఫేజ్ 1 లో ఏం చేస్తున్నాం, డన్నా అన్సర్టైనా, సారీ అన్సర్టైనా అబార్టా, ఈ రెండు డిసైడ్ చేస్తాం ఫేజ్ 1 లో. ఫేజ్ 2 లో ఏం చేస్తాం అంటే రికవరీ మేనేజర్ ఏం చేస్తుందంటే కోఆర్డినేటర్ యొక్క రికవరీ మేనేజర్ ఏం చేస్తుంటే యాడ్స్ అయితే కమిటెడ్ ఆర్ అబార్టెడ్. ఇందాక అన్సర్టైన్ ఆర్ అబార్టెడ్ ఫేజ్ 1 లో అయితే ఫేజ్ 2 లో కమిటెడ్ ఆర్ అబార్టెడ్ అనేటువంటి స్టేటస్ ని యాడ్ చేస్తుంది దేనికి, రికవరీ ఫైల్ కి. అకార్డింగ్ టు ద డెసిషన్ దిస్ మస్ట్ బి ఏ forced right. So recovery managers or participants add a commit or abort status entry to their
recovery files according to the message received from the coordinator. So coordinator నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్న మెసేజ్ ని బట్టి ఏమవుతుంది, కమిట్ అని కానీ అబార్ట్ అని కానీ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ యొక్క ఎంట్రీని రికవరీ ఫైల్ లో యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. when a coordinator received a confirmation from all of its participants, ఎప్పుడైతే కోఆర్డినేటర్ అందరి దగ్గర నుంచి పార్టిసిపెంట్స్ అందరి దగ్గర నుంచి మెసేజ్ ఎప్పుడైతే రిసీవ్ అవుతుందో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్స్ రికవరీ మే యాడ్స్ ఏ డన్ ట్రాన్సాక్షన్ టు స్టేటస్ ఫీల్డ్. సో డన్ అని ఎప్పుడు చేస్తామండి, ఓటింగ్ అప్పుడు కాదు, ఓటింగ్ ఎస్ నో అప్పుడు కాదు, డన్ అని ఎప్పుడు ఇస్తాం, when it receives the message from all of its participants. Okay, then only we'll add it done to the recovery file. So this need not be forced. Force చేయాల్సిన అవసరం, force right కాదు. Done అనేది whenever it receives the message from all the participants, then the coordinator what it will mark as done. ఇది phase 2 లో. Clear? The done status entry is not part of the protocol, but is used when the recovery file is reorganized. మనకు తెలుసు, one of the recovery manager duty is reorganize a recovery file, is a duty of the recovery manager. Recovery manager కి 4 డ్యూటీలు ఉంటాయండి. ఏవేంటవి? సేవ్ ది కమిట్, అండూ ది అబార్ట్, ఓకే, అలానే స్టోరేజ్ రిక్లమేషన్, ఫోర్ ది రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది రికవరీ ఫైల్. ఈ 4 డ్యూటీస్ రికవరీ మేనేజర్ ఉంటాయి. సో ఈ రికవరీ మేనేజర్ ఏం చేయాలి? రికవరీ మేనేజర్ ద డన్ స్టేటస్, ఓకే, రికవరీ మేనేజర్ ఏం చేస్తారు? రికవరీ మేనేజర్ డ్యూటీ ఈస్ టు రీఆర్గనైజ్ ది ఫైల్. సో ఇక్కడ రీఆర్గనైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట, రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది recovery file. Okay, and done is not part of the reorganization of the recovery file. That another point to remember. And if you see in the figure, it shows the entries in a log for transaction T in which server played the coordinator role, and for transaction U in which server played the participant role. Server in roles play చేసిందండి, ట్రాన్సాక్షన్ టీ కేమో కోఆర్డినేటర్ రూల్, ట్రాన్సాక్షన్ యూ కేమో సర్వర్ రూల్. క్లియర్? ట్రాన్సాక్షన్ టీ కేమో కోఆర్డినేటర్ రోల్, ట్రాన్సాక్షన్ యూ కేమో ఏం రోల్? పార్టిసిపెంట్ రోల్. ఇట్లా టూ రోల్స్. చూడండి డయాగ్రామ్ లో, చూడండి డయాగ్రామ్ 14.20 ఉంది. 14.20, 14.21, నాట్ 20, 14.21, 14.21. So for both the transactions, the prepared transaction status entry comes first. In the case of coordinator, it is followed by coordinator entry and a committed transaction entry. The done status entry is not shown in the figure. In the case of participant, the prepared transaction status entry is followed by a participant entry. So see the difference between the both the T and U. So in case of T and U రెండిట్లో చూడండి. సో టీలో ఏముంది ఫస్ట్, యూలో ఏముంది. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. What is their intent, what is their intent? Okay, that you need to understand in both the figures. So T transaction prepared intention list to participant intention list అన్నది. అలానే ట్రాన్సాక్షన్ టీ కమిటెడ్, తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ యూ ప్రిపేర్డ్ ఇంటెన్షన్, తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ యూ కోఆర్డినేటర్, ట్రాన్సాక్షన్ అన్సర్టైన్, ట్రాన్సాక్షన్ యూ కమిటెడ్, ఇలా వరుసగా ఉంది. సో ఇప్పుడు మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే డయాగ్రామ్ లో ఫర్ బోత్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ టీ అండ్ యూ, ద ప్రిపేర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్ ఎంట్రీ కమ్స్ ఫస్ట్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కోఆర్డినేటర్, ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ఎ కోఆర్డినేటర్ ఎంట్రీ. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎ కోఆర్డినేటర్, ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ఎ కోఆర్డినేటర్ ఎంట్రీ. ఓకే, అండ్ ఏ కమిటెడ్ స్టేటస్ entry, coordinator followed by a committed status entry. Okay, దేనికండి? కోఆర్డినేటర్. సో for both prepared status entry comes first. In the case of coordinator, it is followed by a coordinator entry and a committed status entry. సో కోఆర్డినేటర్ కి అయితేనేమో కమిటెడ్ కోఆర్డినేటర్ ఎంట్రీ ఉంటుంది, కమిటెడ్ ఎంట్రీ ఉంటుంది. అదే
అదే అలానే డన్ అనేది ఇక్కడ కనిపించిందండి. అలానే పార్టిసిపెంట్కి ఏమో ప్రిపేర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి ఫాలోడ్ బై పార్టిసిపెంట్ ఏంటి హూ స్టేట్ ఈస్ అన్సర్టైన్ when a committed who state is uncertain. Three, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 21, 23, 24, 28, 29, 32, 38, 39, 41, 42, okay, 54, 57. $19 members option. మీ క్లాస్ స్ట్రెంత్ ఎంతమ్మా? క్లాస్ స్ట్రెంత్ ఎంత? ఓకే, సో ప్రిపేర్డ్ తర్వాత కోఆర్డినేటర్ అయితే కోఆర్డినేటర్ ఎంట్రీ ఫాలోడ్ బై కమిటెడ్, అదే ప్రిపేర్డ్ ఎంట్రీ అయితే ప్రిపేర్డ్ ఎంట్రీ ఫాలోడ్ బై ది పార్టిసిపెంట్ ఎంట్రీ ఫాలోడ్ బై ది అన్సర్టైన్ అండ్ దెన్ దే కమిటెడ్ ఆర్ ది అబార్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ. సి ఇన్ ద ఫిగర్ లో మీకు క్లియర్ గా కనపడుతుంది. ఓకే, సో కోఆర్డినేటర్ ఏంటి, పార్టిసిపెంట్ ఎంట్రీ, వాళ్ళు ఇచ్చారు చూడండి, కోఆర్డినేటర్ ఏంటి, పార్టిసిపెంట్ ఎంట్రీ. సో కోఆర్డినేటర్ ఎంట్రీలో ఏముందండి, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది. అలానే పార్టిసిపెంట్ ఎంట్రీలో ఉంది ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంది. పార్టిసిపెంట్ ఎంట్రీలో పార్టిసిపెంట్ అన్సర్టైన్, కమిటెడ్ కానీ అబార్ట్ కానీ. అదే కోఆర్డినేటర్ అయితే ప్రిపేర్డ్, పార్టిసిపెంట్. కోఆర్డినేటర్ లోనేమో పార్టిసిపెంట్ ఉంటాడు, పార్టిసిపెంట్ లోనేమో కోఆర్డినేటర్ ఉంటాడు. దట్ యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్. ఏముంటాడు, కోఆర్డినేటర్ ఎంట్రీలో పార్టిసిపెంట్ ఉంటాడు, పార్టిసిపెంట్ ఎంట్రీలో కోఆర్డినేటర్ ఉంటాడు. దట్స్ ద డిఫరెన్స్. ఆర్డర్ ఏంటమ్మా, ప్రిపేర్డ్ ఇంటెన్షన్ లిస్ట్ ఫాలోడ్ బై పార్టిసిపెంట్, దేంట్లో కోఆర్డినేటర్ ఎంట్రీ. అదే పార్టిసిపెంట్ ఎంట్రీలో కోఆర్డినేటర్ ఎంట్రీ లిస్ట్ ఫాలోడ్ బై అన్సర్టైన్ ఫాలోడ్ బై ది కమిటెడ్. Okay, very easy. There is no that much difficult to understand. Very easy to understand. Very easy to digest. Okay, so this is about the participant entry and come. Next is when a server is replaced after a crash, the recovery manager has to deal with the two-phase commit protocol in addition to restoring the objects. Objects restoring ఏ కాదు, ఇంకేం చేయాలి, two-phase commit protocol కూడా డీల్ చేయాలి. ఎవరు, రికవరీ మేనేజర్. ఎప్పుడు, సర్వర్ క్రాష్ అయిన తర్వాత. For any transaction where the server has played the coordinator role, it should find a coordinator entry and a set of transaction status entry. For any transaction, the server has played the coordinator role, it should find a coordinator entry and a set of transaction status entry. అంతే. ప్రతి పార్టిసిపెంట్, ప్రతి కోఆర్డినేటర్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుందండి, పార్టిసిపెంట్స్ యొక్క ఐడీస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. ప్రతి పార్టిసిపెంట్ ఏం చేస్తుంది, కోఆర్డినేటర్ యొక్క ఐడెంటిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మరి జరగాలి కదా కమ్యూనికేషన్. So for any transaction where the server played the participant role, you should find a participant entry and a set of transactions. So ప్రతి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కైనా సరే
సర్వర్ ఎప్పుడైతే పార్టిసిపెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందో వెంటనే ఏం చేస్తుందంటే ఇఫ్ ఇట్ ఫైండ్ ఎ పార్టిసిపెంట్ ఏంటి అన్న సెట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్. In both the cases, the most recent status entry, that is the one nearest the end of the log, determines the transaction status at the time of the failure. And the action of the recovery manager with respect to the two-phase computer for any transaction depends on whether the server was the coordinator or on its status at the time of failure, as shown in the figure 22, 1422. చూడండి ఇది, దిస్ ఈజ్ ద ఫిగర్. అది కోఆర్డినేటరా పార్టిసిపెంటా? సో ఏంటి ఆ రోల్ బేస్ చేసుకొని ఏముంటుంది, ద యాక్షన్ ఆఫ్ ది రికవరీ మేనేజర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద two-phase commit protocol depends upon the whether it is a participant or okay, whether it is a participant or a coordinator. So how is what is the reorganization of the recovery file? So care must be taken when performing a checkpoint into the coordinate entries of transaction without status and are not removed from the recovery file. ఎప్పుడు కూడా ప్రతి టెక్నిక్ ఒకటి ఉంటుంది. నిన్న మనం షాడో వర్షన్స్ చదివాం. అక్కడ ఏమున్నాయి, అక్కడ ఏంటి ఇంపార్టెంట్, షాడోస్, ఇంటెన్షన్ లిస్ట్, షాడో వర్షన్స్. సో A to P0, B to P1, C to P2 అలా మెయింటైన్ చేసుకున్నాము. సో ట్రాన్సాక్షన్ T ఫాలోడ్ బై ట్రాన్సాక్షన్ U. ఇక్కడ ఏంటి ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ కోఆర్డినేటర్ ఏంటి, పార్టిసిపెంట్ ఏంటి, అవి ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ దేంట్లో ఈ రికవరీ ఆఫ్ ది two-phase commit protocol లో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ whether it is a participant or a coordinator. If it is a participant, it maintains a register of coordinator IDs. Whether it is a coordinator, it maintains a register of participant IDs. Clear? So that is about this. So ఇక్కడ రీఆర్గనైజేషన్ ఎలా చేస్తామంటే, so when performing a checkpoint, so care must be taken when performing a checkpoint to ensure that coordinator entries without a status done are not removed from the recovery file. ఏవైతే స్టేటస్ డన్ అని లేవో అవి మాత్రం కంపల్సరీగా రిమూవ్ చేయకూడదు. అక్కడే ఉంచి వాటి స్టేటస్ ని కంప్లీట్ చేసి అప్పుడు అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే, దీస్ ఎంట్రీ మస్ట్ బి రీటైన్ అంటే ఆల్ పార్టిసిపెంట్స్ కన్ఫర్మ్డ్ దే ఆర్ కంప్లీట్. ఎప్పటి వరకు అవి ఉంచుతాం అట్లానే, whenever we receive a communication from all the participants that they are completed, అప్పుడే డన్ అని చేస్తాం. అప్పటిదాకా డన్ అని ఉండదు. ఓకే, ఎంట్రీ with status done may be discarded. Once the entries are done, then we can discard those transactions. Participant with transaction state uncertain must also be retained. Done అనే కాదండి, అన్సర్టైన్ ఉన్నా కూడా ఉంచుకోవాలి. రీటైన్ అంటే ఇంకా అప్పుడే తీసేయకూడదు. అప్పుడే దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ టైం టు రిమూవ్ ది transaction status entry. That is about the reorganization of the recovery. Next is recovery of a nested transaction. In the simplest case, each sub-transaction of a nested transaction acts as a different set of objects. As each participant prepares to commit during two-phase commit protocol, it writes its objects and intention list to the local recovery file, associating them with the transaction identifier of the top level transaction. So ప్రతి పార్టిసిపెంట్ ప్రిపేర్ టు కమిట్ అనేది two-phase commit protocol లో చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ రైట్స్ ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఇంటెన్షన్ లిస్ట్ టు ద లోకల్ రికవరీ ఫైల్. ప్రిపేర్ టు కమిట్ ఎప్పుడైతే చేస్తుంది ఏమవుతుంది, రికవరీ ఫైల్ కి రాస్తుంది. ఏమేమి రాస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్స్, ఇంటెన్షన్ లిస్ట్. ఓకే, ఎవరు రాస్తారు, ప్రతి పార్టిసిపెంట్ రాస్తారు. ఓకే, అర్థమవుతుందండి. సో associating with the transaction identifier of the top level transaction. So which transaction is identified is find it out. So it find out the top level transaction. All the nested transactions use a special variant of the two-phase commit protocol. The recovery manager uses the same transaction status values as for the flat transaction. So ఎప్పుడైతే nested transaction is a special variant of the two-phase commit protocol. So the recovery manager uses the same transaction data values as for the flat transaction. However, abort recovery is complicated by the fact that several sub transactions at the same and different levels in the nesting hierarchy can access the same object. So
abort recovery is complicated by the fact that several sub-transactions at the same and different levels in the nesting hierarchy can access the same object. Okay, so అందుకని ఏంటంటే abortion అనేది ఇంకా కాంప్లికేట్ అవుతుంది. So we describe a locking scheme in which parent transaction inherit locks and subtractions acquire locks from the parents. So అందుకని ఏం చేస్తామంటే లాక్ మెకానిజం అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఇక్కడ సబ్ ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్లో. ఓకే, the locking scheme forces parent transactions and sub transactions to access common data objects at different times and ensure that accesses by concurrent subtractions or to the same object must be serialized. ఎప్పుడైతే మనం లాకింగ్ అప్లై చేస్తున్నామో ట్రాన్సాక్షన్స్ సబ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీద, అప్పుడు ఏముందంటే ఈ లాకింగ్ స్కీమ్ పేరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ని తర్వాత సబ్ ట్రాన్సాక్షన్ ని ఫోర్స్ చేస్తుంది. ఎందుకు ఫోర్స్ చేస్తుందంటే టు యాక్సెస్ ది కామన్ డేటా ఆబ్జెక్ట్ అట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్, నాట్ అట్ ది సేమ్, ఒకేసారి యాక్సెస్ చేయొద్దు, డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో యాక్సెస్ చేయండి అని చెప్పి ఈ కన్కరెన్సీ ఇష్యూని సాల్వ్ చేస్తుంది. సో సీరియలైజబిలిటీ ఈజ్ అచీవ్డ్. Clear? Objects that are accessed according to the rules of the nested transactions are made recoverable by providing tentative versions for each sub transaction. Objects that are accessed